إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وعجل فرجهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم أستودع الله العلي الأعلى الجليل العظيم ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وإخواني المؤمنين وجميع ما رزقني ربي وجميع من يعنيني أمره أستودع الله المرهوب المخوف المتضعضع لعظمته كل شيء ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وإخواني المؤمنين وجميع ما رزقني ربي وجميع من يعنيني أمره حسبي الله ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أشهد وأعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أصبحت أمسيت اللهم معتصما بذمامك المنيع الذي لا يحاول ولا يطاول من شر كل غاشم وطارق من سائر ما خلقت ومن خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيك محمد صلواتك عليه وعليهم محتجبا من كل قاصد لي بأدية بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا بأن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم ومنهم وإليهم أوالي من والوا وأعادي من عادوا وأجانب من جانبوا فصل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وعذن اللهم بهم من شر كل ما اتقيه يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون بسم الله الخير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء بسم الله أصبحت أمسيت على الله توكلت بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على ديني وعقلي بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على ما أعطاني ربي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله الله ربي حق لا أشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعز وأجل مما أخاف وأحذر عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن
فإن تولوا فقل حسبي الله ولا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على خير خلقه وآله الطاهرين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي ولا إله إلا الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا ولا تهلكنا وأنت رجاؤنا اللهم مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأجرني من النار برحمتك اللهم امددني في عمري وأوسع علي في رزقي وانشر علي رحمتك وإن كنت عندك في أم الكتاب شقيا فاجعلني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت عندك أم الكتاب بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله عز وجل ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله اللهم اجعلني في درعك الحصينة التي تجعل فيها ما تريد لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله هو الأول والآخر والظاهر والباطن له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم إني أشهدك أنه ما أصبح أمسى بي من نعمة وعافية في دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر بها علي حتى ترضى بعد الرضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله النور بسم الله نور على النور بسم الله الذي هو مدبر الأمور بسم الله الذي خلق النور من النور الحمد لله الذي خلق النور وأنزل النور على الطور في كتاب مسطور بقدر مقدور على نبي محبور الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفخر مشهور وعلى الضراء والسراء مشكور وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين
الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره. الحمد لله كما يحب الله أن يحمد. الحمد لله كما هو أهله. اللهم ادخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، واخرجني من كل شر أخرجت منه محمدا وآل محمد. صلى الله على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. الفاتحة تسبقها الصلوات. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، وعجل فرجهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal basyirin nadhir, as-sirajil munir, at-tuhrit tahir, ad-duril fakhir, al-alamiz zahir, al-bahriz zakhir, al-mansuril muayyad, al-mamduhil mu'abbad, al-mustafal amjad, al-mahmudil ahmad, Habibi ilahil alamin Abil Qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alal a'immatil hadin al mahdiyyin. Assalamu ala jami'i anbiya'illahi wa rasulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa rahimakumullah, tiada kata yang kita lontarkan pada hari-hari seperti ini kecuali rasa syukur, rasa gembira yang luar biasa. Kita berada di bulan Maulid Nabi, di bulan kelahiran Nabi, maka sudah sepantasnya kita ini ikut bersukacita, ikut bergembira, dan kita juga menyampaikan rasa syukur kita yang tiada taranya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghadirkan, yang telah menghadiahkan baginda Nabi kepada umat manusia. Dan juga salawat dan salam kepada baginda Nabi dan keluarganya yang mulia. Pemirsa rahimakumullah, sudah menjadi hal yang umum di masyarakat kita kalau kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, maka hampir di setiap daerah di negeri kita ini mereka kaum muslimin mengadakan perayaan-perayaan sukacita atas kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah perayaannya itu secara sederhana ataupun perayaannya itu besar-besaran. Itu semuanya adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehadiran baginda Nabi di muka bumi ini. Pemirsa rahimakumullah, kajian kita di pagi hari ini itu berkaitan tentang
kata yang mungkin tidak asing di telinga kita, yaitu wa sayyidul anbiya'i wal mursalin. Dialah sang penghulu para nabi dan para utusan, para rasul. Kita ingin menyajikan bagaimana baginda Nabi adalah sosok manusia yang paling agung, yang paling utama, yang paling unggul dari sekian banyak para nabi, dari sekian banyak para rasul. Nanti lewat beberapa ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis, kita akan ketahui bagaimana di sana dijelaskan bahwasanya Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia yang super unggul dari yang lainnya, dari para nabi ataupun para rasul. Pemirsa rahimakumullah, sebelum kita sampai pada pembahasan tentang Sayyidul Mursalin ataupun Sayyidul Anbiya wal Mursalin, maka kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, yang kadang sering kita sebut dengan bulan Mulud atau bulan Maulid. Nah, ada kita menggunakan kata-kata Maulid, kadang menggunakan Maulud. Kalau Maulid itu secara bahasa mungkin bisa diartikan dua hal ya. Bisa jadi isim zaman ataupun isim makan. Jadi kata yang bisa menunjukkan zaman, waktu, bisa juga kata yang menunjukkan tempat, ya kan? Ismul makan. Umpamanya kalau kita katakan mauliduhu fi Makkah atau bi Makkah, ya kan? Mauliduhu. Nah, berarti ini mengarah pada ismul makan, tempatnya, ya kan? Tempat kelahiran baginda Nabi ialah di Mekah. Mauliduhu fi Makkah, ya kan? Nah, tapi juga bisa diartikan sebagai kata yang menunjukkan zaman atau waktu. Makanya kalau kita katakan mauliduhu fi yaumil isnain, ya kan? Kelahirannya pada hari Senin, yakni waktu, zaman. Atau fi tarikh Sani Asyar min Rabiul Awal, ya kan itu. Kelahirannya pada tanggal 12 Rabiul Awal umpamanya. Ini sekedar contoh saja. Secara bahasa ya, itu secara bahasa. Nah, itu kata maulid, ya kan itu. Kalau maulud, nah itu maulud itu orangnya, ya kan itu. Orangnya. Tuh. Maulud ini nabinya itu sendiri tuh, ya kan itu. Nah, kita mungkin kalau menengok ke sejarah, ya kan, di sana memang ada perbedaan tentunya. Ya. Ada perbedaan tentang sebenarnya maulid ini atau acara-acara semacam ini, perayaan-perayaan tentang kelahiran Nabi ini sudah kapan diadakan? Kapan munculnya? Sementara kalau kita lihat orang-orang yang berseberangan atau salafi, ya, mereka selalu tidak meyakini, bahkan melontarkan dengan kata-kata bid'ah, ya kan? Bahwasanya perayaan Maulid Nabi itu bid'ah, dengan alasan apa? Karena dulu di zaman Nabi tidak pernah ada. Itu perayaan yang semacam ini, yang dikemas, dibungkus dengan hal-hal semacam ini yang kita lakukan sekarang ini, dulu tidak ada. Tidak ada. Dulu adanya hanya bentuk-bentuk syukur yang sifatnya ya mungkin tidak menyeluruh, ya kan itu. Hanya beberapa hal saja. Umpamanya contoh, di sana tuh ada riwayat, ada hadis ketika para sahabat tuh bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa puasa sunnahnya di hari Senin?" Nah, itu.
Kenapa ada puasa sunnah pada hari Senin? Tuh. Kata Nabi, ya itu disunahkan karena pada hari itu aku dilahirkan. Fihi wulidtu, ya kan. Hari di mana aku dilahirkan, yaitu hari Senin, sehingga disunahkan itu. Nah, puasa itu sendiri adalah bentuk syukur, ya, bentuk syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa kelahiran baginda Rasulullah SAW. Nah, dulu memang adanya hanya sebatas itu saja, tidak ada acara-acara yang seperti sekarang kita kenal ini, perayaan yang luar biasa dengan sholawatan, bacaan Al-Quran, ya kan tuh. Nah, sehingga kaum seberang atau salafi mereka selalu mengatakan itu bid'ah, ya kan, itu bid'ah itu. Nah, lalu dijawab oleh kebanyakan kaum muslimin, ya kan, bukankah bid'ah itu ada dua? Nah, bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah, ya kan tuh. Bid'ah yang buruk, jelek, dan bid'ah yang baik. Nah, maulid itu adalah bid'ah yang hasanah, yang baik. Kenapa? Ya kan? Bid'ah hasanah itu apa? Bid'ah hasanah sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, kemudian diwujudkan, tapi tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran ataupun sunnah Nabi. Tidak ada larangannya, tidak ada larangan. Itu. Ketika tidak ada larangan, maka itu dianggap bid'ah hasanah dan boleh dilakukannya. Itu. Nah, itu mayoritas umum kaum muslimin atau ahlus sunnah. Nah, kalau di kita di ahlul bait ya tentunya ya tidak ada namanya bid'ah. Bid'ah semuanya dolalah, semuanya sesat, ya kan? Bid'ah dolalah, tidak ada bid'ah hasanah, nggak ada, ya kan itu. Ya. Tapi kita mengambil dari hukum yang lainnya, ya kan? Untuk mengisbatkan, untuk menetapkan maulid itu diperbolehkan, ya kan? Dari ayat-ayat suci yang lainnya, yang nanti kita akan sebutkan, ya kan itu. Jadi bukan ini bid'ah atau tidak, ya kan itu, ya kan. Nah, memang kalau kita lihat bid'ah hasanah, ya, bid'ah hasanah itu sendiri yang memang di ahlus sunnah itu satu hal yang memang sudah ditetapkan, artinya diperbolehkan, ya kan, bid'ah hasanah itu. Nah, sebenarnya orang-orang salafi pun kalau kita mau tanya, banyak hal-hal yang mungkin bid'ah hasanah yang mereka gunakan tanpa mereka sadari, ya kan itu. Bid'ah hasanah kan sesuatu yang tidak melanggar, ya kan, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, saja tidak dilarang gitu saja, tidak ada larangannya gitu. Belum ada nas yang melarang hal itu. Gitu. Tapi juga belum ada yang menetapkannya, ya kan itu. Nah, selagi itu hal yang baik ya udah diikuti. Pemirsa rahimakumullah, nanti kita akan sebutkan lah ya beberapa hal tentang kenapa acara maulid ini harus ada itu ya. Nah, sejarah maulid itu sendiri memang tadi saya katakan ada beberapa perbedaan lah itu para ahli sejarah itu. Saya akan bawakan umpamanya di sana ada Ahmad Sauri dalam sejarah maulid Nabi ya. Belum menjelaskan bahwa perayaan maulid Nabi sudah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak tahun kedua Hijriah, ya kan? Nah, ini katanya merujuk pada salah seorang yang bernama Nuruddin Ali dalam kitabnya Wafaul Wafa, seorang ulama, ya kan? Dia menjelaskan seperti itu. Bahwasanya dulu ada yang bernama Faizuron, ya kan tuh. Faizuron abad kedua Hijriah memang, ya kan itu. Yang menyuruh kepada masyarakat untuk memperingati kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu abad kedua sudah ada seperti itu, perayaan itu. Ada lagi dari Al-Maghrizi, ya kan itu. Dia seorang ahli sejarah juga.
dalam kitabnya Al-Khutat, dia menjelaskan bahwa Maulid Nabi dimulai diperingati pada abad ke-4 Hijriah oleh dinasti Fatimiyah di Mesir. Ya, itu. Nah, ini pada abad ke-4 tentunya ya, itu. Yang waktu itu raja pertamanya adalah Al-Mu'iz Lidinillah, ya kan, tuh. Setelah beliau menaklukkan Mesir, ya kan, kemudian langsung memperingati 6 perayaan sekaligus, ya kan, tuh. Yang pertama perayaan kelahiran baginda Nabi, ya, tuh. Kemudian kelahiran Sayyidina Ali, kelahiran Sayyidah Fatimah, kelahiran Sayyidina Hasan, dan kelahiran Sayyidina Hussein, serta kelahiran raja-raja. Nah, diperingati untuk mengenang mereka semuanya. Nah, ini abad ke-4. Ada yang mengatakan abad ke-7, ya kan, itu. Sebelum zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi juga mengadakan dalam beberapa catatan sejarah, beliau juga memperingati, ya kan, itu, untuk menguatkan iman mereka sehingga bisa jihad, ya kan, itu, kecintaan pada baginda Nabi dan kecintaan pada acaranya itu. Nah, sebelum Salahuddin Ayyubi juga ada di abad ke-7 itu juga ada dalam beberapa catatan sejarah itu. Walhasil perayaan Maulid Nabi ini dari generasi ke generasi sudah diadakan. Memang awalnya pada abad kedua, ya, abad kedua tahun 170-an kurang lebih lah itu sudah diadakan tuh perayaan seperti itu, ya kan, tuh. Nah, mungkin sebelum abad kedua mungkin ada perayaan-perayaan tapi tidak bersifat formal seperti yang ada di abad kedua itu, ya. Itu mungkin sifatnya hanya syukuran seperti tadi, puasa bentuk syukuran saja, ya, itu. Para pemirsa rahimakumullah, nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fat ayat 8 dan 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubassyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Sungguhnya kami telah mengutusmu, wahai Muhammad SAW, sebagai syahidan, sebagai saksi atas umatnya, wa mubassyiran, pembawa kabar gembira, wa nadhiran, pemberi peringatan. Untuk apa? Litu'minu billahi wa rasulih, supaya, ya kan, supaya kalian, ya kan, orang-orang mukmin beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tu'azziruhu, ya kan, nah, tu'azziruhu ini artinya menguatkan atau menolong, ya, menolong agamanya. Nah, ini dhamirnya memang kalau kita lihat dalam beberapa tafsir bisa kembali pada dua-duanya, bisa kembali pada Allah, bisa kembali pada baginda Nabi. Wa tu'azziruhu, dan hendaknya engkau menolongnya, menguatkan agamanya, baik agama Allah ataupun agama Rasulnya, sama aja. Wa tuwaqqiruhu, dan mengagungkannya, menghormatinya, memuliakannya, kan? Wa tusabbihuhu, dan mensucikannya, ya kan, itu. Mensucikan Allah ataupun Rasulnya dari hal-hal yang tidak baik, tidak benar, ya kan, itu. Bukratan wa asila, ya kan, itu. Sebagian mengartikan tuh, dan bertasbihlah di tiap pagi dan petang, ya kan, itu. Nah, ayat ini kadang jadikan sebagai dalil, ya, sebagai bukti bahwasanya kita ini, ya kan, ya, kita ini sudah mendapatkan baginda Nabi. Dengan kehadiran baginda Nabi, kita ini diperintahkan untuk litu'minu billah, ya kan, itu. Nah, bahwasanya Rasulullah sebagai pembawa kabar gembira, sebagai saksi atas umatnya, memberi peringatan supaya kita ini beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta satu, kita hendaknya menguatkan, menolong agama, ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi.
ataupun ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa kembali, bisa dua-duanya. Nah, jadi bisa kita hendaknya menolong agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa tuwaqqiru, dan hendaknya kita mengagungkan, memuliakannya. Itu. Nah, mengagungkan, memuliakan Nabi itu bagaimana? Ya kan, itu. Nah, cara untuk mengagungkan Nabi itu adalah ya dengan kita memberikan atau mengadakan acara-acara semacam ini, peringatan Maulid Nabi. Nah, ini ayat ini jadikan sebagai bukti dalil bahwasanya ya kan, peringatan Maulid Nabi ada sesuatu yang memang sudah ada nasnya, walaupun tidak sharih, tidak secara langsung, tidak jelas langsung, ya kan itu. Tapi kita mengambil maknanya, maksudnya. Kita mengambil dari ayat ini bahwasanya tuwakiru, ya kan, menghormati Nabi, mengagungkan Nabi atas kehadiran Nabi, ya kan itu. Itu dengan apa? Ya dengan kita rayakan kelahirannya. Kita ciptakan suasana yang gembira. Ya kan, itu. Dengan apa ya? Dengan peringatan inilah yang kita sebut dengan Maulidun Nabi. Ya kan, itu. Nah, nanti ada ayat lagi tentang mengenai rasa gembira itu. Kita harus bergembira. Sangat jelas sekali ayatnya. Ya. Sekali lagi, memang pernyataan tentang peringatan Maulid Nabi, ya kan, dengan kata-kata peringatan Maulid Nabi itu memang tidak ada nasnya secara langsung kata-kata itu, ya kan itu. Tetapi, ya kan, semua pekerjaan-pekerjaan yang ada, ya kan, aktivitas yang ada di dalam Maulid Nabi itu sudah tercover pada ayat watawakkiru, ya kan, dan hendaknya kau agungkan, kau muliakan. Nah, sekali lagi, bagaimana cara memuliakan? Ya, kita buat suasana yang bahagia dengan perayaan Maulid Nabi. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin ada dalil-dalil yang lain lah, ya. Kita akan sebutkan berapa dalil itu. Untuk bersingkat, kita akan percepat saja. Jadi, kenapa harus ada peringatan Maulid Nabi? Ya? Bukan hanya ini bid'ah hasanah saja, kata mayoritas kaum muslimin, ya kan? Bukan hanya bid'ah hasanah saja. Bahkan mungkin secara, ya kan itu, secara akhlak, ya kan, secara adab, perayaan Maulid Nabi menjadi sesuatu yang wajib kifai tentunya. Itu. Ya, kita akan wajib, nanti akan jadi bid'ah nanti ya, itu. Wajib secara akhlaki, ya kan itu. Bukan wajib aini ataupun kifai, tapi wajib akhlaki secara adab, ya kan itu. Terus secara akli, bisa katakan seperti itu boleh. Ya, secara akli, skala akhlaki, Maulid Nabi itu hal yang wajib, harus itu. Kenapa? Karena itu bentuk, ya kan? Karena itu perintah. Buat wakiru, ya kan itu. Hormati Nabi, muliakan Nabi, itu sudah jelas, ya kan itu. Jadi kita nggak perlu cari dalil-dalil yang panjang lebar, ya kan itu. Kalau kita lihat umpamanya ya itu, mungkin sana ada juga lah ya buku-buku yang bahas tentang dalil-dalil tentang Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi, ya kan. Pasti kita katakan secara adabi ya, secara akhlak itu wajib. Karena itu bentuk penghormatan kita dan kita wajib menghormati Nabi. Kemudian kenapa kita harus merayakan tadi ya? Selain itu wajib akhlaki ya. Itu adalah sirah ukola, ya kan itu. Kita mengikuti jejak orang-orang baik, orang-orang berakal. Itu. Jadi tradisi orang-orang yang baik yang itu kita ikuti. Kita sebut dengan siratul ukola, ya kan itu. Mengikuti tradisi yang baik. Itu.
Jadi kenapa kita harus memberikan Nabi? Karena kita mengikuti tradisi yang baik. Selesai. Ya kan? Apa landasannya kita harus mengikuti tradisi yang baik? Ya yang baik harus diikuti. Itu jelas. Ya kan itu. Bukti yang lain lagi, dalil yang lain namanya itu. Dalam Al-Qur'an dalam surat Ibrahim ayat 5 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhris qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wa dzakkirhum biayyamillah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sungguhnya kami telah utus Musa. Kami telah utus Musa dengan bawa ayat-ayat kami, ajaran-ajaran kami, tanda-tanda kebesaran kami. Untuk apa? An akhris qaumaka. Tuntaskan, keluarkan umatmu, kaummu, wahai Musa. Minadh-dhulumat ilan nur. Dari kegelapan menuju cahaya. Itu tugas pertama dari para nabi. Semua, hampir para nabi, tugasnya semuanya sama ya. Membawa umatnya dari kegelapan menuju cahaya. Itu tugas utama, misi para nabi semuanya. Dari mulai Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad SAW. Nah, misi yang kedua, wadzakirhum bi ayyamillah. Wadzakirhum bi ayyamillah. Dan tugas para nabi yang kedua adalah supaya mengingatkan umatnya akan hari-hari Allah itu. Apa sih hari-hari Allah itu? Hari-hari Allah adalah hari-hari di mana di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmatnya kepada manusia. Atau hari-hari di mana di situ nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai musibah-musibah yang ada, ya kan, peristiwa-peristiwa besar itu semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari-hari Allah, ya kan, itu. Atau hari-hari di mana yang juga menunjukkan kebesaran Allah adalah bagaimana Allah itu memberikan nikmat-nikmatnya kepada umat manusia atau kepada suatu kaum, sehingga kaum itu berterima kasih kepada Tuhannya. Maka hari itu adalah disebut hari-hari Allah. Nah, jadi hari-hari di mana kita mendapatkan limpahan nikmat, maka disitulah misi Nabi untuk mengingatkan umatnya. Ingat akan hari-hari Allah, ya kan? Nah, tentunya untuk menghadapi nikmat-nikmat Allah ini dibutuhkan sebuah kekuatan. Ya. Dibutuhkan suatu kekuatan untuk bisa menghadapi nikmat-nikmat yang sudah disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Inna fi dzalika laayat likulli sabarin syakur. Sungguh yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran bagi siapa yang bisa menghadapi nikmat-nikmat seperti itu adalah mereka yang memiliki kesabaran yang super sabar, sobar, orang penyabar yang luar biasa, ya. Banyak sabarnya. Wasyakur, banyak bersyukurnya. Super sabar dan super syukur, karena itu. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat, ya kita harus bersabar, tidak sampai maksiat, dan kita bersyukur atas nikmat tersebut. Tentunya kalau dalam kehidupan kita itu memang kita melewati masa-masa yang dimana kita harus bersabar yang lama, bagaimana kita harus bersyukur yang lama, ya kan itu. Karena katanya menunjukkan bentuk yang super mubalaghah, ya kan itu. Ganda, ya kan itu. Banyak sabarnya, banyak syukurnya, gitu. Itu kehidupan manusia, ya kan itu. Nah, kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah
merupakan hari-hari Allah. Kenapa? Karena itulah hari di mana Allah memberikan nikmat kepada manusia. Hari di mana di situ ada peristiwa-peristiwa besar ketika kelahiran Nabi. Umpamanya tentang kursi raja yang patah, atau api ya, dari kaum Zoroaster itu padam, atau robohnya dari dinasti Romawi. Ya, kan, itu. Masih banyak peristiwa terjadi ketika kelahiran Nabi. Ya, kan, itu. Belum peristiwa yang ada di langit. Ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita diingatkan kembali akan hari-hari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, hari-hari inilah yang harus disyukuri, ya kan, itu. Nah, gimana kita mensyukurinya? Ya kita peringati keberadaan baginda Nabi. Kemudian kalau kita lihat perayaan-perayaan Maulid yang ada ini sebenarnya tidak jauh dari amalan-amalan sunnah yang setiap hari dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Ya kan? Apa sih yang ada dalam acara Maulid Nabi? Ya kan, itu. Nah, yang ada dalam acara Maulid Nabi adalah ini sebagai jawaban juga ya, sebagai jawaban. Yaitu bahasa di sana ya, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Siapa yang mengatakan bahwa saya baca Al-Quran itu dilarang? Ada. Disunahkan, dianjurkan. Ya. Bentuk ibadah. Jadi kalau kita ngadakan peringatan Maulid Nabi, yang di sana ada bacaan ayat suci Al-Quran, ini ibadah tentunya. Bukan hanya sekedar bid'ah hasanah saja. Hal yang baik saja. Ya. Tapi juga di sana ada amalan-amalan ibadah yang lain yang luar biasa. Ya. Kemudian di sana ada sholawat. Itu sebuah perintah bahkan. Ya. Perintah sholawat yang kalau dalam sholat itu jadi hal yang wajib ya. Dalam kehidupan kita jadi yang sunnah, untuk kepribadian kita itu menjadi hal yang wajib secara akli ya, kan itu kita secara pribadi harus menganggap sholawat hal yang wajib untuk pribadi kita, rasa syukur kita kepada Nabi dengan bersolat padanya. Jadi hal yang sangat dianjurkan. Jadi apa larangannya di mana ya, kan itu. Kemudian dalam acara Maulid ini juga kadang disisipkan kegiatan-kegiatan bersifat sosial. Ada sedekah, ada santunan-santunan, ya kan itu. Ini hal yang utama, ya kan itu. Ada ibadah sosialnya juga, ya kan itu. Jadi luar biasa ini. Makanya kita katakan Maulid Nabi itu hal yang wajib, secara akal itu wajib dirayakan, jangan sampai tidak. Itu. Entah itu perayaannya kecil-kecilan atau mau besar-besar nggak jadi masalah. Kemudian dalam acara Maulid itu juga disajikan majelis ilmu, tolabul ilmi. Sana ada mauidhah, ada pesan-pesan, ada hikmah-hikmah yang disampaikan oleh para khatibnya, penceramahnya. Itu. Yang dari situ kita bisa menimba ilmu. Dan menuntut ilmu bukan hanya sunnah, bahkan wajib. Tolabul ilmi fardhatun, ya kan itu. Kewajiban untuk setiap mukmin dan mukminah. Bukan hanya sunnah, tapi wajib. Nah, kemudian efek sendiri ya kan itu. Atau kita katakan bahwasanya Maulid Nabi itu atau peringatan Maulid Nabi ini, ya kan, memberikan efek yaitu menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Apakah ini dilarang? Enggak, justru harus, ya kan itu. Satu keharusan. Bagaimana kita ini menumbuhkan rasa cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita cinta kepada Nabi, semakin kita akan dekat dengan Nabi. Kemudian di dalam acara Maulid itu juga ada ujian untuk Nabi, ya kan itu. Untuk menghormati Nabi, menyanjung Nabi. Ini tadi ayat sama dengan pertama tadi ya. Itu.
muliakan Nabi, membacakan puisi-puisi untuk Nabi. Ini bentuk penghormatan pada Nabi. Seperti ayat yang pertama dibacakan, wa tuwaqqiru, dan memuliakannya, mengagungkannya. Kemudian dalam acara Maulid Nabi itu juga disajikan bacaan Maulid itu sendiri, ya, itu. Sejarah kelahiran Rasulullah SAW. Jadi kita mengenang sejarah Nabi. Kita diingatkan kembali bagaimana perjalanan Nabi, ya kan? Dari mulai beliau berada di rahim ibunya sampai kelahirannya, sampai diutuskannya, gitu. Ini semuanya sebuah pelajaran yang besar, ya kan itu. Kemudian tujuan daripada kita Maulid Nabi itu apa sebenarnya? Tidak lain adalah tauladan. Kita meneladani baginda Nabi SAW. Dari mauidhah, pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh para penceramah, dari situ kita akan meneladani Nabi. Bagaimana sikap luhur Nabi? Rahmatul alamin yang ada pada Nabi itu bagaimana? Yang harus kita ambil, kan itu. Bagaimana kita meneladani, menirunya, walaupun sekecil apapun yang bisa kita lakukan, kita harus melakukan untuk meneladani Nabi. Kita tidak bisa meniru 100%. Berat, ya kan itu. Tapi paling tidak, tetesan dari ma'rifah keteladanan ini harus kita lakukan, harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Betul-betul kita teladani itu. Semampunya, sebisanya. Nah. Kemudian Maulid Nabi ini juga adalah bentuk atau ekspresi kegembiraan kita, kesenangan kita. Ya, nah, ini yang tadi kita sudah berikan isyarat tadi di awal, ya, itu. Bahwasanya bukti adanya Maulid Nabi itu adalah rasa gembira. Nah, dalam surat Yunus ayat 58 Allah berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairu mimma yasma'un. Qul, katakanlah hai Muhammad SAW, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Bergembira. Jelas. Atas anugerah Allah dan rahmatnya, kita harus bergembira. Sekarang kita lihat, rahmat Allah yang paling besar itu apa? Rahmat Allah yang paling besar apa? Rahmat Allah yang paling besar adalah keberadaan Rasulullah itu sendiri, baginda Nabi itu sendiri sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kutus engkau kecuali sebagai penabur rahmat, kasih sayang untuk segenap alam. Jadi Rasulullah itu adalah rahmatun lil alamin. Rahmah Allah Subhanahu wa taala, bentuk kasih sayang Allah secara spesial. Duta Allah dalam hal kasih sayang, ya kan? Nah, ini kasih sayang Allah yang paling besar adalah ya baginda Nabi itu sendiri. Bahkan baginda Nabi pernah mengatakan, ya ayuhan nas, innama ana rahmatun muhdat. Wahai manusia, aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan kepada manusia. Dihadiahkan. Jadi baginda Nabi adalah rahmat Allah yang disajikan, yang diberikan, yang dihadiahkan kepada umat manusia. Maka dengan ini bagaimana? Falyafrahu. Maka hendaknya orang-orang mukmin, orang-orang muslim bergembira atas ini, atas rahmat Allah yang satu ini. Nah, bergembira itu dengan bagaimana? Ya dengan perayaan-perayaan tadi itu. Nah, ini sekelumit tentang Maulid Nabi, ya. Pemirsa rahmatullah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya, itu ayat 285 di akhir-akhir.
Bismillahirrahmanirrahim. Amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Amanar Rasul. Baginda Nabi beriman apa-apa yang telah diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Wal mu'minun, demikian pula orang-orang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, utusannya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak beda-bedakan seorang pun dari rasul-rasul itu. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Alhamdulillah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu kami kembali. Keimanan kepada para nabi tanpa membeda-bedakan adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Dan ini sebuah hakikat yang disebutkan dalam Al-Quran. Sebuah kenyataan. La nufarriqu baina ahadin. Keimanan kita ya kan saling pada Allah, malaikat dan lain-lainnya. Keimanan kita pada para rasul, utusan Allah ini semuanya sama. Gitu. La nufarriqu, tidak akan beda-bedakan. Ya kan, itu. Nah, kita kadang bingung ya. Ini apa maksudnya? La nufarriqu baina ahadin. Kita tidak beda-bedakan di antara para rasul ini maksudnya apa? Sementara kalau kita lihat para rasul itu berbeda-beda. Dalam sebuah ayat katakan walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina ala ba'd, ya kan itu. Dan kami telah utamakan ya kan, atau kelebihkan sebagian nabi atas nabi yang lainnya. Ini ayatnya menunjukkan ada perbedaan di antara para nabi ya kan. Sementara pada ayat tadi sebelumnya la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Nah, ini apa maksudnya? Ya kan? Kadang kita salah paham ya kan itu, atau kita kadang bingung. La nufarriqu baina ahadin rusuli, kami tidak beda-bedakan itu maksudnya bahwasanya semua para nabi itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan hal itu. Semuanya min indillah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud dengan la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Bukan tidak dibeda-bedakan artinya bahwasanya semua rasul itu sama semuanya. Keilmuannya sama, ketakwaannya sama, musibahnya sama, masanya mungkin sama, apalagi ya kan. Itu tidak mungkin, tidak seperti itu. Maksudnya tidak seperti itu. Maksudnya kami tidak beda-bedakan artinya bahwasanya kami tidak beda-bedakan kalau semua rasul adalah satu sumber. Semuanya min indillah, semua dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara para nabi itu ada yang lebih ya kan, tadi saya katakan di antara para nabi ada yang lebih dari yang lainnya. Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd. Kami telah lebihkan ya, sebagian nabi atas sebagian yang lainnya. Itu. Ada pada surat Al-Isra ayat 55. Di antara para nabi, di antara manusia ada yang paling unggul, lebih yaitu para nabi. Nah, di antara para nabi pun ada yang paling unggul yaitu para rasul. Nah, sekarang kita lihat dalam ayat atau surat Al-Baqarah ayat 253. Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah para rasul yang kami lebihkan sebagiannya atas sebagian yang lainnya. Jadi di antara para rasul pun juga masih berbeda-beda tingkatannya, tingkat ketakwaannya, tingkat keilmuannya, ya kan, tingkat susahnya, musibahnya, ya kan, semua berbeda, semua dilebih-lebihkan. Apa Allah akan melebihkan satu dengan yang lainnya, sebagian daripada yang lainnya itu tidak sama intinya. Jadi para nabi ada perbedaannya. Karena di sana ada yang rasul juga, nanti di antara kalangan rasul pun juga ada yang berbeda lagi.
Di kalangan Rasul ada yang paling unggul. Nah, itu yang kita sebut dengan ulul azmi, ya kan itu. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Nah, itu. Dari kalangan Rasul ini ada satu kelompok yang disebut dengan ulul azmi. Nah, baginda Nabi diperintahkan supaya bersabar seperti sabarnya mereka. Fasbir kama sabara ulul azmi. Bersabarlah supaya mengikuti kesabaran ulul azmi. Ulul azmi itu apa? Ulul azmi adalah para nabi yang punya tekad kuat, yang mereka itu menghadapi cobaan yang luar biasa. Itu. Di antara para nabi ulul azmi, ya kan, kita lihat di sana ada Nabiullah Nuh, ya kan, tuh. Ibrahim, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Itu ulul azmi. Yang punya tekad yang bulat menghadapi cobaan yang luar biasa, ya kan tuh. Nabi Nuh, cobaannya kita bisa lihat, berdakwahnya aja sampai 950 tahun. Kesabaran apa lagi ini? Ya kan? Siapa yang bersabar sampai seperti itu kalau bukan ulul azmi minar rusul? Mereka dari kalangan Rasul juga. Nabi Nuh itu yang pertama. Kemudian Nabi Ibrahim yang harus dibakar, yang harus menyembelih putranya. Nabi Musa harus kejar-kejar, yang harus makan api, ya kan, menjilat api itu, sampai lidahnya terbakar dan suaranya tidak jelas, ya itu ya. Sehingga dibantu oleh Nabiullah Harun, ya kan, untuk masalah bicara, ya kan. Nah, ini cobaan yang luar biasa, apalagi baginda Nabi SAW yang memiliki musibah yang luar biasa. Itu. Nah, ini diantara para rasul dan para nabi pun mereka sudah berbeda-beda. Itu. Saya katakan sekali lagi, para nabi ada yang berbeda. Di antara mereka ada yang rasul. Nah, kemudian di antara kalangan rasul pun juga ada perbedaan. Karena di kalangan rasul ada yang disebut dengan ulul azmi, yang 5 itu. Nah, dari yang 5 ini pun juga diambil satu sarinya, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Nabi yang paling utama dari ulul azmi yang ada, apalagi dari Rasul dan Nabi yang lainnya. Makanya disebut dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nah, kemudian di antara 5 ini Nabi kita lah yang paling utama. Dari mana kita tahu? Kita bisa baca lagi pada ayat-ayat suci Al-Quran, ya kan, itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita akan bacakan beberapa ayat Al-Quran yang membedakan antara baginda Nabi, pemanggilan, ya. Ketika memanggil Nabi, Allah selalu menggunakan kata-kata yang singkat, abduhu, ya kan, hambanya, atau julukan Rasul, ya kan, tapi tidak menyebut dengan namanya. Tapi untuk nabi-nabi yang lain menyebut dengan namanya. Adam, Musa, Nuh, Isa, Ibrahim, ya kan, semua disebutkan. Tapi untuk bagi Nabi tidak disebutkan. Untuk apa? Untuk menghormati. Ini kelebihan. Bukti bagaimana baginda Nabi ini Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Wa Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kita akan bacakan secara singkat saja, ya. Umpamanya contoh pemanggilan untuk para nabi selain baginda Nabi, ya kan. Wa qulna ya Adam, disebutkan nama Adam. Ini surat Al-Baqarah ayat 35. Kemudian qila ya Nuh, ya kan. Surat Hud ayat 48. Atau wa nadainahu an ya Ibrahim. Surat Shofat ayat 104. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Surat Toha ayat 17. Ya Dawud. Surat Shad ayat 26. Id qala Allah ya Isa bin Maryam. Surat Al-Maidah ayat 110. Ini dipanggil semua para nabi tadi, baik yang ulul azmi ataupun selainnya, dipanggil dengan namanya langsung. Tapi untuk baginda Nabi tidak seperti ini. Ini bentuk kelebihan, penghormatan yang spesial dari Allah untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa yang seperti kita lihat dalam surat Al-Ahzab
Ya, bukan ayat pertama, ya ayuhan nabi, wahai nabi. Ya, atau dalam surat Maidah ayat 67, ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Gitu. Atau dengan julukan tentang keadaan nabi, ya ayyuhal muzammil. Gitu. Ayat pertama, ya kan, tuh. Atau surat Al-Mudassir ayat pertama juga, ya ayyuhal mudassir. Gitu. Nah, ini semua panggilan-panggilan yang sebenarnya penghormatan untuk nabi, karena tidak dipanggil namanya langsung. Ya kan, itu penghormatan untuk baginda nabi. Nah, dari sini kita harus tahu bagaimana kelebihan baginda nabi dengan nabi-nabi yang lainnya atau dari rasul-rasul yang lainnya. Kelebihan yang lainnya, kelebihan yang kedua, para nabi itu diutus untuk kaumnya sendiri, umatnya sendiri. Sebenarnya kalau baginda nabi tidak, baginda nabi diutus untuk semuanya, seluruh alam, ya kan itu. Kita lihat banyak. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Sungguh kami benar-benar mengutus Nuh kepada kaumnya. Ini ada pada surat Al-A'raf ayat 59 itu. Atau wa ila 'adin akhahum Huda. Dan kepada kaum Ad, ya, yaitu kaumnya dari utusan Nabiullah Hud. Nah, itu. Kemudian wa ila Madyana akhahum Su'aiba. Dan kepada penduduk Madyan kami utus Su'aib. Ya, kan, itu. Untuk kaum Ad diutus Nabi Hud. Untuk kaum Madyan, penduduk Madyan kami utus Su'aib. Nah, itu. Hanya ada surat Al-A'raf ayat 85. Wa ila Samud akhahum Shalihan. Dan kepada kaum Samud, ya, kami utus saudara mereka yaitu Saleh. Pemirsa rahimakumullah. Nah, itu tadi ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya para nabi itu diutus untuk umatnya sendiri. Nah, sekarang kita lihat ayat berkaitan dengan baginda nabi. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Allah berfirman, wa ma arsalnaka, dan kami tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk semua manusia. Kafatan linnas. Ini kelebihan dari baginda nabi. Bahwasanya jangkauan dakwahnya, jangkauan risalahnya adalah untuk semua manusia, bukan untuk sebuah kaum tertentu. Beda dengan para nabi yang sebelumnya. Ini ada pada surat Saba ayat 28. Kemudian yang ketiga, ya, kelebihan ketiga, bahwasanya apapun yang dimiliki oleh para nabi, dari mulai kelebihan, karomah, mukjizat, itu sudah diberikan kepada baginda nabi juga. Ini dalam Al-Kafi atau Usul Kafi, ya, yang sanadnya ini sahih, riwayat dari Yazid Al-Kanasi, katakan, Annallah ta'ala lam yu'ti nabiyyan fadilah wala karamah wala mu'jizah illa ataha nabiyyan al-akram sallallahu alaihi wa alihi. Katakan bahwasanya Allah tidak memberikan pada satu nabi pun sebuah keutamaan, karomah ataupun mukjizat, kecuali hal-hal itu diberikan juga kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Jadi ini menunjukkan bagaimana bahwasanya nabi kita pun, ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi adalah yang memiliki kelebihan yang jauh lebih daripada para nabi, karena semua yang dimiliki oleh nabi ada pada baginda nabi, ya kan itu. Makanya berkaitan dengan ilmu, ya, berkaitan dengan ilmu. Makanya Imam Bakir mengatakan tentang bahwasanya Imam Ali pernah ditanya Imam Ali tentang ilmu nabi. Ilmu nabi adalah ilmu jami'in nabiyyin, wa ilmu makana wa ma yakunu ila qiyamis sa'ah. Ini ada dalam kitab Basairul Darajat halaman 131. Imam Bakir tanya, baik Imam Bakir mengatakan Imam Ali pernah bertanya tentang ilmu nabi. Apa? Ilmu nabi itu seperti apa? Seberapa? Kata Imam Ali, ilmu nabi adalah ilmu jami'in nabiyyin, ilmu semua para nabi. Jadi ilmu dari mulai Nabi Adam sampai ilmu terakhir, nabi terakhir pun itu sudah ada dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Plus ilmu tentang terdahulu, masa lalu, sekarang dan nanti yang akan datang sampai hari
kiamat itu dimiliki oleh baginda Nabi itu. Nah, itu kayak keutamaan dari tentang ilmu ya kan itu. Kemudian keutamaan yang lain bahwasanya baginda Nabi adalah awal makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ya kan itu. Jadi Nur Muhammad, cahaya ya kan itu. Makhluk yang pertama adalah Nur Muhammad. Makhluk pertama ciptaan Allah adalah cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Jauh sebelum menciptakan yang lainnya ya kan. Hanya dulu cahaya Rasulullah saja yang ada. Nah, kita lihat dalam beberapa kitab Maulid berjanji dikatakan bahwanya dalam kitab Maulid berjanji ya. Wa usolli usallim ala nuril mausuf bitaqadim wal awaliyah. Saya bersolawat dan salam kepada cahaya yang disifati dengan takodum, dengan yang terdahulu, dan awaliyah dan yang awal ya kan. Atau mainnya dalam kitab Simtud Durar Maulid ya kan. Fanuru hadzal habib awal makhlukin barza fil alam. Dan cahaya Habib ini ya adalah awal makhlukin. Ya. Adalah makhluk yang pertama yang nampak, yang berwujud di alam ini. Wa minhu tafarru al wujud khalqan ba'da khalqin. Yang darinya akhirnya wujud-wujud semua ada satu demi satu ya kan itu. Nah, riwayat dari Jabir al-Ansari ya kan, itu juga disebutkan dari sanadnya dari riwayat Abdul Razak, sanadnya dari Jabir bin Abdullah al-Ansari, katakan ketika beliau bertanya pada ya Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla asya. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku sesuatu apa yang diciptakan oleh Allah sebelum segala sesuatunya. Apa yang diciptakan oleh Allah segala apa yang belum diciptakan oleh apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, kata Rasulullah apa? Yang pertama yang diciptakan oleh Allah sebelum menciptakan segala sesuatu adalah Nur Nabi Muhammad SAW. Ini sudah jadi bukti bagaimana baginda Nabi memiliki keutamaan yang luar biasa ya kan. Awalul makhlukin ya kan. Jadi makhluk yang pertama. Wa sayyidul anbiya'i wal mursalin ya kan itu. Nah, mudah-mudahan ini jadi hikmah buat kita, renungan buat kita, wawasan, tambahan wawasan buat kita, menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW di hari yang berkah ini, mulia ini. Mudah-mudahan kita juga mengharapkan syafaat beliau dan kita juga dianugerahi untuk bisa ziarah ke pusara beliau insyaallah mudah-mudahan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa alaihi unib. Astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر النهي فلا أحد بر في قول لا منه ولا نعمي يا سيد